बाब अस्सलात बाद अलफजर हत्ता तरतफ़िअ अश-शम्स। ज़े मालूम नहीं रहता। बाब नंबर 30 और हदीस नंबर 581 581। हद्दसना हफ्स बिन उमर क़ाल हद्दसना हिशाम अन क़तादता अन अबिल आलिया अन इब्न अब्बासिन क़ाल शहिद इंदी रिजालुन मर्ज़ियून व अर्दाहुम इंदी उमर अन्नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिस्सलाति बअद सुबह हत्ता तशरुक़ अश-शम्सु व बअद अल-अस्र हत्ता तग़रुब। बाज़ औक़ात दासी दी च शरअन पाए के मुंस कवल ममनू है। अगर टोल औक़ात पिंजरी पदे हदीसों के दाकम चमुंगा वायु 581 82 83 84 दे के सिर्फ ददवा हदीस ज़िक्र दे, ददवा औक़ात ज़िक्र दे। दागे नूर द्रे औक़ात चाहे तो ममनू औक़ात वही पे के मुंस कवल शरअन जायज़ न दी, दागे ज़िक्र पदे के निश्ता। पिंज़ा औक़ात तिकुल अकम चिद्री दी उम्मनी न पाए कि हो मुतलक़ मुंज न की का फ़र्ज़ हो का नफली का सजदे तिलावती और का बल सुमुंज़ हो का बल सुमुंज़ ताकि वजह दारा चागा औक़ात प्रोहिबिटेड दी, यानी कि तशाबह दा द मुशरिकीन सरा का इबादतों के नवर खातो और नवर प्रेवतो दादो नवर द इबादत गुजारो द नवर द परस्तश को उनको दागी द इबादत औक़ात दारंगी चिकल नवर बिल्कुल पमियंज़ी इस्तिवा शम्स दादरे औक़ात ममनू दे। अगलुम बनी दो औक़ात चमुंगा सहर और माखाम वेल ये नवर खातो नवर प्रेवतो दागे ये वजह हदीस करा दी चदा तत्लो बैन क़रनै शैतान नवर चिराखीजी द शैतान द क़रनैन पमियंस के राखीजी अगर खई खपल ज़ुर्रियत था चदा नवर प ख़तों के और प्रेवतों के मात मुहताज दे ये नवर ज़रा खेजो मौज़े प्रेबासम देना मालूमी की दाज बाज़ मशरान खपलो ज़ुर्रियत लम धोखा और गई बाज़ शैतानी मशरान धोखे और गई दुनिया के वडेर पर एहतियात वक्त रवे ये वाला असमख के गए बलशात जुन तेर के अंधाधुंद एतमाद में गए शैतान दकल नदा हरकत गई और चा सरे गई खपल औलाद सरे गई दे द पारा चखपल जाली सियादत और रुबूबियत पागीबा ने साबित की दादा शैतान कार दे इंसानानों के चिकम शैतान सिफत इंसानानी दागी का आरमदार हम टूर उमर धोखे दड़ाके वो गई नदेर परा च जमा मुक्तदियान या जमा पैरोकार जमा दलासना उन उज़ीख देता बख्याल सातल बगारिख आबिदीन द शम्स आगे वक्त के द शम्स इबादत की चिकलदा मुस्तवी इस्तिवाई ददा यानी बिल्कुल निसफुल नहार मानने खुदा द्रे औक़ात चूँकि द गैर मुस्लिम सरा द इश्तिबाह औक़ात थी दा बुराई पदे औक़ात के दा पदे वजह दे वक़्त के ऐसा इबादत न की न फ़र्ज़ न नफल न वाजिब न मुस्तहब न फ़र्ज़ किफ़ाया ऐस न की दाद वचदी दे हो मसला जुदा रहा दे दो औक़ातों के लेकिन सहर फ़र्ज़ मुस्ताव को न पाए पसे दा से मुज़ न शिकोले चदागे सबब नहीं फ़िक़ीर हासरा देरा पार लफ्ज़ सबब असार फ़र्ज़ ची मुंजुशी तो जनाजे मुझ की कि नहीं की बोले दागे सबब दे नमाजीगर मुझ चितो कि नमाजीगर मुझ पसे जनाजा कड़े कना कड़े दागे सबब मौजूद दे फ़िक़ीर हासरा देरा पार लफ्ज़ द सबब दे तो चिकल द योमुज सबब मौजूद दे नो तागा मुंस कवलिश
د یو سجدې چې سبب موجود دی، مثلا تا د سحر مونځ کو قرآن مجید تلاوت ته کو پتا باندې سجده سا واجب شوا، نو ته سجده کولی شي که نه شي کولی شي سجده تلاوت. ممنوع دا د هغې څیز دپاره دی چې د هغې څه سبب نه نفل نوافل نه کېږي. بس په دې نقطه ځان پوهېږئ، نو هغه د سنتو مسله په خپل حال شي. د سنتو د مسئلې حل په دې خبره کې فیض الباری کې شاه انور شاه کشمیری رحمه الله لیکلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث لاندې لیکلي د مازدیګر د مونځ نه وروستو د ماسپښین سنت کړي دي، قضا یې کړې راغی. په دې نه معلومه شوه چې دې اوقاتو کې صلاحیت د مونځ کول هم شته او په دې کې توسع هم شته. یا داسې اوقات نه دي چې دې کې مونځ نه کېږي، بلا سبب مونځ دې کې نه کېږي. سبب والا مونځ کېدی شي، مثلا د ابن باز فتوا ده رحمه الله، د عثیمین هم فتوا ده رحمه الله، د عامو شوافع او حنابلو هم دا رایه ده. او چا چې حج او عمره کړي نا به لیدلي مې هلته یو سړی چې مسجد ته راشي د سحر د فرض مونځ نه وروستو، فرض مونځ یې کړی دی، مسجد ته راغی، نو دی به تحیت المسجد کوي که به نه کوي؟ نو دا نور فقها د جواز ځکه قایل دي چې د هغې سبب دی، د هغې سبب دی دخول الی المسجد، دا سبب موجود دی. توسع دا مطلب ته ورته حرام نه شي ویلی، دا حرام قطعی نه دی. قطعی حلال حرام هغې ته وایي چې هغې ته الله او رسول دو نے چار غوندې حرام ویلی، دې ته فقهي حلال حرام وایي. زمونږ علما په دې د پوهېدو کوشش نه کوي، یعنې د هغه د اجتهاد په بنا دې ته هغه مناسب نه وایي. لیکن خو هغه بل امام، هغه هم امام دی، هغه دې کې توسع ورکوي. یو سړي دې وخت تازه اودس وکړو، بار تللی دی، فرض مونځ یې کړی دی، اودس یې وکړو، واپس راشي دې تحیت الوضو کولی شي که نه شي کولی؟ دا هم په دې بنیاد باندې مبني دی چې دې کې توسع شته. ولې سبب یې دی، یو داسې نوافل چې د هغې سبب وي، یو داسې سنت، یو داسې مونځ چې د هغې سبب موجود دی، نو دا د فرض مونځ نه وروستو کېدی شي. توسع دا مطلب د سهار د فرض مونځ نه وروستو دا کېدی شي. په دې وجه د سهار مونځ پسې جنازه کېدی شي، او د مازدیګر فرض مونځ چې تا کړي دی پسې هم جنازه کېدی شي. که د لاس ولاده دا مطلب وي کوم صاحبان اخلي بیا کاته ډېره خرابه شو. دا 15 اوقات دي، په دې 15 اوقاتو کې 3 اوقاتو کې منع د څه شي د وجې ده؟ د اشتباه د وجې ده. من تشبه بقوم فهو منهم، دغلته په خپله صحیح معنی واخله، د هغې مطلب دا دی چې تشبه بقوم فی العبادت او فی العقیده فهو منهم. دا نه چې ټای یې چولې راته وایي دا فلانی شیخ، نه دغلته هغه فسق دی. مراتبوں کے تشبہ کے مراتب مقرر کر، کہ پاقیدہ کی دائی شان والے کے، اعیادوں کے دائی پشانکار کے، تو یا کو فرض ہے. اور کہنا بالفرض عام معاملات تی عادات تی نبیا مناسب نه دي. د مسلمانانو خپل یو لباس ترې پکار دی چې هغه لباس ته واغوستلی شي، لیکن دا مطلب نه چې ته من تشبه بقوم خدای کافر شو، نه. اب د عقیدې سمبلز چې څه ته وایي، شعائر څه ته وایي. په 3 اوقات داسې دي چې پای کې مطلق سجده کول منع دي. هغه چې کله انور راخیږي، کله انور پتندي او کله انور پریوزي، هغې که سبب هم موجود شو اوس به نه کېږي. مثلا جنازه حاضره شوه، دې ټایم کې به مونځ نه کېږي. آیت د سجدې ولوستو، سجده نه شي کولی، دا ممنوع دی. په دې اتفاق دی، زه حوالې تا ته پیش کوم. 2 اوقات هغه دي چې د هغې نه د هغې فرض د اهمیت د واضح کولو دپاره بلا سبب هغې پسې مونځ نه کېږي. دا سبب او بلا سبب پکې یاد ساتئ. نو مسله کې به بیا ته پوهېږې چې دا فرعي مسله ده، په دې کې تشدد مناسب نه دی. فرعي مسایلو کې تشدد نه کوو.
कम सड़े पर कम मतमैन दे वाखली फ़रई मसाइलों के तशद्दुद मुनासिब न रहा। दुआ अहमद आसिश्तरे चेगी द सहार प फ़र्ज़ मुंस पसे द सहार द सुन्नतो द जवाज़ क़ाइल दुआ मशतर से दुआ मदासरी चागा द जवाज़ नहीं क़ाइल नौसरा के लचकता है बस लचकता मौसा था बस हम खलक बदे लचक न पोएगा जब पोएगा अल्हम्दुलिल्लाह पर लचक बाने जदे मसला के लचकता है। तो दुआओं के दमूज द न कौल सबब से शेर दागे मूज तक़द्दुस है और द्रे औक़ात दासरी च दागे औक़ातों के अस खुद बुराई दासरा च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागे दवज मना करेगा और दा कुल पिंजा औक़ात शो दा कम तफसील जमालता हो दा टोल फैज़ुल बारी के दल गल तदे बाब सलात बाद फजर लान दिली गल। हद्दसना हफ्स इब्न उमर 225 हिजरी के मर्द अगर वही हद्दसना हिशाम देख लग आसानी तो गोरे रे आसानी तो के लगा मसला था दा कम हिशाम चे कदे कम चरा कतादा न नकल गई तो दुनुम दे हिशाम बिन अबी अब्दुल्लाह संबर वहीदता सिन नुन बेरे संबर अद्दुस्तवाई हद्दसना हफ्स इब्न उमर क़ाल हद्दसना हिशाम बिन अबी अब्दुल्लाह और पसेबल हदीस तो गोरा 582 नंबर हदीस हद्दसना मुसद्दद क़ाल हद्दसना यहया इब्न सईद अन हिशामिन दादा का हिशाम न रहे दा हिशाम बिन उरवा बिन ज़ुबैर दादे हिशाम बिन उरवा बिन ज़ुबैर दादवाड़ा हिशाम जुदा जुदा दिया अल तक हिशाम नकल कई द क़तादा 581 हदीस के हिशाम नकल कई द क़तादा बिन दिआमा बिन क़तादा द क़तादा द निकनुम हम क़तादा 117 हिजरी के मर्द क़तादा मशहूर मुदल्लिस थे अगर नकल कई आन अबिल आलिया हदीस मुआन शगन हदीस मुआन यानी क़तादा मुदल्लिस दे अब अगर आन सर रिवायत कई दचाना द अबुल आलियना द अबुल आलिया नुम दे रुफ़ै बिन महरान रफ़ीना रुफ़ै बिन महरान क़तादा दे मुदल्लिस सहीहैन के द मुदल्लिस मुदल्लस रिवायत से कही दा डेर आया खल्क तो पता नहीं तरह चागन शयूख़ुल हदीस जोड़ शी मुनाजिरीन दी जगह कई बहसु न दे तो देर पारा मुंग लतलल पकार दी हदीस को तफसील को इंशाअल्लाह ख़ुद मुस्तलहुल हदीस से कम किताबों ने दी आगी दे बाब के पूरा खबर अगड़ेगा अदा कैदर आग कुल्लिया दाड़ुम्बर हवाला से पेशकोम तास्ता द इमाम इब्न सलाह किताब दे मारिफतो अनवा इल्मुल हदीस उमूमी तौर दा मुक़द्दमतो इब्न सलाह बन मशहूर पदे के दे लिखी दे तदलीस लान दे दा नौ बार देख बता अनवा याद सादे न हर किताब च तब यार आले मतलब हर किताब के अनवा यो शांति दो मुस्तलह हदीस किताबों ने जी तदीन नौ के फ़र्क नहीं टोली और तरतीब ने नौ बार के बाद इबारत तात हर से मिलेगी वफ़ी सहीहैन वग़ैरहिमा मिनल कुतुबिल मुअतमदते मिन हदीस हाज़ा ज़रब कसीरुन जिद्दन यानी आगा सहीहैन चदाई किताबुना मुअतम दागी मुअतमद किताबुना दी आई के दास किस्म हदीस डीर दी चदागे रुवात चगम दया सही मुदल्लिसीन हुई और आनसरा रिवायत की मुदल्लिस तदलीसु ले गई दागा उस्ताद के से कमज़ोरी
دغه کمزورۍ د پټولو دپاره هغه عن خبرو کی. خو که دا معلومه وي چې مدلس او مدلس عنه د دې زمانه یو دا ملاقات شوی دی، نو بیا دا نقصان عن نه ورکوي. صحیحینو کې چونکې امام بخاری امام مسلم د خپل د امام بخاری شرط څه دی؟ د امام بخاری شرط دا دی چې ترکه میں پورې راوی د مروی عنه نه، یعنی شاگرد د استاد زمانه نه مونته او مونږ سره لقا نه ثابت، نو زه حدیث نه اخلم. اوس کله امام بخاری دا حدیث اخلی عن قتاده عن ابي العالیه، نو ستاسو خیال لې چې د امام بخاری په نسبت باندې د دې په میانس کې لقا ثابت تک ثابت نه را ثابت دا په دې نقطه ځان پوهه کې دا کم خلک چې غوي کنه بک بک جوړ حدیثو باندې اعتراض کوي. دا پته نشته بیچاره کوم دا ډېر خلک شته بلا نوې خلک او زاړه خلک او یو رنګ کې سبل رنګ. د امام بخاری شرط داري چې زبا اعلی غیر روایت اخلم چې د استاد او د شاگرد هم عصر کېدل ضروری نه دي، بلکې د هغې لقا شرط دی. د امام بخاری شرط داري. په دې وجه باندې د صحیح بخاری هغه روایتونه چې هغه عن سره روایت وي ایک انقطاع نه بلکې د هغه په نسبت د دې دواړو روایت او ملاقات ثابت وي، په دې وجه هغه معنان روایت اخلي. دا لیکلی دی حدیث الساری کې، یعنی د فتح الباری مقدمه کې حافظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله هغه وایي چې دعوا د انقطاع مدفوع عنه، نه جواب کړی شوی دی دا مدفوع عنه دا وجه دا چې امام بخاری روایت الګ اخلي چې داغه پنځ باندې روایت او ملاقات ثابت وي. امام مسلم دا شرط نه لګولې، داغه په باره کې دا اعتراض راتلی شي، لیکن داغه په باره کې هم دا روایت دا قسم اعتراض قابل قبول نه ولې وجه دا غیدای چې تاسو صحیح مسلم راواله ارنه چې دا راوغس دا یو چپټر وګوره. اب اتا لس دولس روایتونه د یو مضمون سره متعلق بیانای، دا ولې بیانای دومره ډېر؟ د دې د پاره چې د مدلس روایت نو تا ته واغه داسې روایت پکې مخې چې پای کې به انقطاع بالکل نه. دا باریک فن دی، دا هر کس و ناکس کار نه دی چې هغه په دې باب کې خبرو کې. د امام مسلم وجه دارا چې داغه روایت بتاتا عن سره ښکاري خواته لاندې وګوره نور، نو پاره چپټر کې بتاتا هغه روایتونو کې تدلیس بالکل نه ښکاري. بیا د دې وجه دا نه چې ګنده دا خلک دا چې دا اسمان نه را پریوتی دی، یو سړي کتاب کې لیکل دا اسمان نه را پریوتی دی، دا څه وایي؟ اسمان نه را پریوته، خلق خلص مخوځي چرې د تنقید رنګ کې ذاتی اعتراضات پچامک پاستا دلیل سره کار دی. کچا دلیل صدا سے پیش کړي چا واقعي مضبوط ته او مونږه هغه صحیح غنو نه ان شاء الله دا غې نه پرجو کولو کې وا سپاسو پیش نه، لیکن ذاتی حمله کول دا لای خلکو کار یې ځای سره دین خوا کې تیریږي نه. ذاتی حمله ول جوابونه موږ نشو کوله. دا یو طریقه دا غلا چې اللهم صل علیه قلب من کلامک، ذاتی حمله جواب دغی. علمی سوال چې کوي د علمی سوال خلک جواب کوي. صحیحینو کې چې کم داسې روایتونه راشي نو چرې دا موایه چې ولر اسمان نه را پرې ودري، دا د محدثینو په دی باندې اجماع ده تقریبا. دا څنګه ک قتاده والعمش وسفیانین وهشیم بن بشیر وغیرهم. د هشام غ روایت تل خلک بد وی ګره کم چې د سیر بار غره التم دا او د بوته وي کدی صاحبان اصول حدیث ویلې وی دی دا خبره نه وکړي ته پته نشته ځان لګي. دا د مدلسین نمونه تا ته ذکر کړ. قتاده مشهور مدلس ته، اعمش مدلس ته، سفیان ثوری مدلس ته، سفیان بن عیینہ مدلس ته، هشیم بن بشیر مدلس ته. لیکن د دې روایتونه ولې قابل قبول دي؟
ولې د دې معانان روایتونه قابل قبول دي. وجه د هغې دا ده چې د امام بخاري شرط ډېر سخت دی. که د دې دواړو منځ کې روایت نه وي ثابت، امام بخاري به دې روایت نه اخیسته. امام بخاري روایت ځکه اخیستی چې روایت د هغه په نیز باندې ثابت دی. نو که روایت عن سره ومي نو د صحیحینو دامن د دې نه پاکه ده، دې کې داسې قسمه روایت نه وي. دا معرفت انواع علم الحدیث صفحه 159. همدغه شان خبره د امام نووي رحمه الله. د امام نووي دا بنیادی کتاب دی، د دې شرح د تدریب الراوی بیا کوم چې د مولا د جلال الدین سیوطی رحمه الله کتاب دی، التقریب والتیسیر لاحادیث البشیر والنذیر. په دې کې صفحه 130 باندې هغه چپټر کې کوم چې وختي مونږ ویلو پای کې د مستقل یو جمله لیکي، وما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين بعن محمول على ثبوت السماع من جهة اخرى. صحیحینو کې چې د مدلسینو عن سره کوم روایتونه ای نو دا په سم محمولی، دا په ثبوت د سما باندې محمولی، چې نور اسانید سره دا صحیح ثابت دي. نور اسانیدو کې دغه د تدلیس خطر نه وي. تر ځان خبره نه ده، دا تقریبا متفق علیه خبره ده. اوس وته اصولی خبره تر نه وته نو په دې خبره ځان په یول پکار دی. کله چې تاسو صحیحین او حدیثونه ګوره نو پای کې به دواز او مختلطین نم روایتونه پاغه باندې خلک دا اعتراض کیدا هو جی مختلط ته. ته امام بخاری شرط داره چا بد مختلط نا آغا راوی آغا روایت اخلی کم چې قبل از اختلاط فی، بعد از اختلاط والا روایت امام بخاری نه قبلی. دا اصولی خبر دی، دا از دگه جتا استا مزل آسان شیخ. یو خو فتنه را گنا هر سړی پوزه توره کی چې لواره نو توره دې موږ څه کولی شو. یو صحیح خبره ده، نو صحیح خبره ده غره چې امام بخاری رحمه الله د کوم مختلطین روایتونه اغستی دي هغه مختلطین دي چې د هغې شاګردانو قبل از اختلاط د هغې نه احادیث اغستی. دا قاعده ده، اصولی قاعده ده. اصولی قاعده کې خلک بیا ډکې نه وایي راوایي، بس قاعده ده. دا صفحه 130 باندې لیکلي دي امام نووي رحمه الله. د دې شرح کې تدریب الراوی کې حافظ سیوطی رحمه الله هم دغه عبارت لیکي او سره هغه لګه اضافه کوي. هغه اضافه تاسو زخم صفحه 363 جل اول کې نو الثاني عشر التدلیس وما كان في الصحيحين وشبههما من الكتب الصحيحة عن المدلسين بعن فمحمول على ثبوت السماع له من جهة أخرى. وإنما اختار صاحب الصحيح طريق العنعنة على طريق التصريح بالسماع لكونها على شرطه دون تلك. دا اضافه ده چې دې په دې کې موږ ته یو نقطه ښیي. هغه دا اذا کم زموږ زیر باس حدیث ته حدثنا هشام عن قتاده په دې پسې بیا سوي حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة عن قتاده سمعت ابا العالية عن ابن عباس. تدلیس شوبه ختم شو که ختم نشو؟ ختم شو. نو سوال لای چې امام بخاری د قتاده د مدلس روایت ولې مخکې ذکر کوي په ځای د هغې کې چې هغې کې انقطاع نشته دی. غیر مدلس روایت رستو ذکر کوي او مدلس روایت مخکې ذکر کوي. حکمت پکې سره حکمت په دې کې دا دی چې د امام بخاری رحمه الله په نسبت باندې هشام عن قتاده عن ابي العاليه دا روایت اولاد په مقابله د شعبہ عن قتاده سمعت ابو العاليه اعلی ده.
अगर जता था मुआनान करे दा आला रे दा नुक्ता दे ली की दलते के इन्नमा इख्तारा साहिब सही तरीक़ अल-अनअती अला तरीक़ तसरीह है बिस्समाए यानी कम के जरा समात तसरी दा दागे पज़ैबान ने आगा रिवायत मख की कई आगे के आना लिखा नेहा अला शर्त ही दून तिलक दकम शर्त यह है आगा शर्त आगा पदे मुआनान के अवफा लिहाज सर मुंतेशी पूरा मुंतेशी पर मुकाबला दे बल्कि दा नज़र दे इमाम बुखारी दे धूल दे खौर ना खलक नरसी हदीसों माने बास कही कना दी बेचारा तो इस पर निश्त चलो इमाम बुखारी दे किताब हैसियत से वो तो सही है नो दो मुदल्लस रिवायत उलमा पदे मुत्तफ़िक़ दी तकरीबन इत्तिफ़ाक़ दे पदे बांधे चिद मुदल्लिसीन ना कम मुदल्लस रिवायत दी अखली अगर हमल भी पसिशी बांधे वसल बांध एक इनक़ता नहीं दा हदीसुन ओसो गोरा बने रे हिशाम अन क़तादा अन अबिल आलिया दगे के मुंगो वेल हद्दसना मुसद्दद क़ाल हद्दसनी यहया अन शुअबा अन क़तादा समिअतु अबल आलिया अन इब्न अब्बास उमागा इब्न अब्बास इब्न अब्बास अबुल आलिया खुद इमाम बुखारी पनिज़बाने हिशाम अन क़तादा औलाद पर मुकाबला द शुअबा अन क़तादा के और पसीबा हदीस गोरा बल हद्दसना मुसद्दद 582 हद्दसना क़ाल हद्दसना यहया इब्न सईद अन हिशाम क़ाल अख़बरनी अबी क़ाल अख़बरनी इब्न उमर बदलता है कि द हदीस मतनम जुदाश और द हदीस सनदम जुदाश लेकिन द हदीस मज़मून फ़योद है हदीस मज़मून योद है सिर्फ ताबीर के लग फ़र्क दे अलता के दारे चान नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन सलाते बाद सुबह हत्ता तशरुक़ शम्सु व बाद अल असर हत्ता तग़रुबा और देखिए वही क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहर्रौ बिसलातिकुम तुलुआ शम्स वला गुरूबहा ला तहर्रौ कोशिश म कवे दखबुल मुंज़ दपारा दनवर दखतो च आग टाइम कवे और दारेंगे दागे द गुरूब मज़मून तकरीबन ये होते दे के हम आगा यहया इब्न सईद अन हिशाम वाला रिवायत थे लेकिन दिल तक दे वही अख़बरनी अबी क़ाल अख़बरनी इब्न उमर दा हिशाम सोग दे मंगवेदा हिशाम बिन उरवा बिन ज़ुबैर दा खुद इसनाद लतीफ़ा होगा ना इसनाद लतीफ़ा पदे के दक अज़मत अंतोस अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाई दो वफ़ात शवे 67 हिजरी की विलादत कले शवे 3 क़बल हिजरी मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात के दे सुमरो उमरो कल वफ़ात शवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 हिजरी के 12 के 13 11 के 3 वसर आगे जमा के और रसवाल रसुगा लो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वफ़ात के दो तो दे रसवाल रसुगा लो लेकिन ब्या हम तर्जुमान कुरान द वले द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ वर्त लगे दिल तासो हम कोशिश करे चिमुंग तम द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ लगी नद्दरल्लाहु इमरान समिअ मक़ालती फ़वआहा व हफ़िज़हा व अद्दाहा कमा समिअहा अरे कोशिश करे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ लगी नद्दरल्लाहु इमरान तब हमेशा तर होता दे जे बदर वखड़गी बिफ़ज़लिल्लाहि व मन्नी व करम तंदे बदे रूणी गुंज बड़े सुकून भी नहीं तंदे मुस्कुराहट भी हमेशा कुछ सड़े द हदीस मुकाबले ला रोज़ी ब्या हदीस द रसूल दुआ न लगी कोशिश करे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ जान तो उलगे पा हदीस हो सही हो बांधे च गैर मनसूखी दामल को कोशिश करे बस अल्लाह द रसूलुल्लाह दुआ लगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़।
دا کشر سړی و د دې کشروالي باوجود با سیدنا عمر د په شورا کې کېنو. قرآن د علم دغه فایده ده. غټو غټو اکابرینو ته په دې اعتراض به مو کړ، اکابر صحابو ته په دې اعتراض و په کار دی ظاهري طور راځي چې دا خو کشر ماشوم دی، 1400 کاله دی، زموږ برابر یې که نه. هغه امتحان واغست اذا جاء نصر الله والفتح. چا جواب ټیک کړو؟ سیدنا عبدالله ابن عباس جواب ټیک کړو. په دې وجه یو سړی چې د قرآن د علم لحاظ سره پورته وي دا اولاد دی. زمونږ ترتیب دلته بدل دی بالکل. زمونږ ترتیب دا دی چې دا جزیاتو ته ډېر یاد دي که نه، اگر چې د هغې څه بنیاد نه وي، اگر چا چېرته مخکې هم مخې له نه وي راغلي، وروسته هم شاید زمونږ ژوند کې په کار را نه شي، شاید ته ډېر وروسته په کار راځي 1000 کاله پس. هغه ته فقیه النفس وي، اگر چې هغه قرآن نه ورځي. فقیه النفس خو هغه چا ته وایي چې هغه قرآن مجید دومره په ډونګیوالي کې ویلی دی چې هغه قرآن استدلال کولی شي، حدیث یې دومره ډیپت کې ویلی چې د هغې نه په استدلال هغه پوهېږي. دا فقیه النفس وي. دلته خو عجیبه عجیبه د ابو حنیفه ثانی هغه چا ته به نوم واخلي چې هغه عقیده سمه نه وي د سره، ته بدعت وګوري هغه ابو حنیفه ثانی. دا الفاظ ډېر غلط تقسیم ده. تیرو ځای کې یو ډسکشن چلی چې شیخ الاسلام چا ته ووایو، بد مګړی خو معلوماتو کې اضافه وکړئ چې دا چاته شیخ القرآن ویل یا شیخ الحدیث ویل یا شیخ الاسلام ویل دا سرکاري عہدې دي، دا زما او ستا کار نه دی. دې نه وځئ بار. دا سرکار حکومتونه چې کله د هغې ججز وي، د هغې علماء، نو هغې په دې کې کیټیګري وایز دا تقسیم وکړي. یو مفتی اعظم پاکستان کې وبلا شي مفتیان اعظم شته، یو نه مفتی اعظم یو پکاري پاکستان کې سوري وګوره بریلیانو ځان لري، دیوبندیانو به ځان لري، د اهلحدیثو به ځان لري. دا دلیل د دې خبره دی چې دا ټوله اصطلاح د خلکو شرموله ده. لکه مفتی اعظم فلسطین، اوس هم هغه خلک اگر چې هغه ډېر کمزوري دي خو هر سړی مفتی اعظم نه وي. د هغې حکومت چې چاته دا عہده ورکړي هغه مفتی اعظم وي. د ترکو هم دغه حال دی، د سعودیان هم دغه حال دی، د دوبۍ هم دغه حال دی، قطر، کویت، هر اسلامي ملک دی. البته پاکستان او هندوستان کې د آزاد ملکونه دي اور د آزادۍ فائدې دا چې اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا، بس څه چې کہے گا دا ډېر غلط استدلالات دي. زمونږ خو بار بار مونږ جاړو چې یو رمضاني دوره وکړي که نه، شیخ القرآن شي، او چې یو کال مشکات المصابیح پړوږي نه شیخ الحدیث شي. حالانکه شاخ عیشي خو هغه سړي ته وایي چې هغه په یو فن کې بوډاپې ته رسېدلی، یعنې دومره هغه فن پړو کړی دی چې په هغې کې هغه بوډاوالي ته ورسېد چې کله یې قدم کېښودو نو ږیره ستوره وه، خو تر داسې وخته یې پړو کړه چې ږیره یې سپینه وه. نو موږ وایو تجربه یې شته ده. شیخ الحدیث دغه مطلب نو اوس خو څه تجربه ده، تاسو اورېدلي دي، هغې ناسې غیبت جوړېږي. شیخ الحدیث صاحب غلی ناست دی او طالب علم سبق وایي، نو که چېرته فقهي مسله راشي یا اعرابي څه غلطي وکړي نو استاد به کې خوب نه راویښ شي. دا طریقه ما خپله په دې طریقه ویلې دي، خو زه په دې نه پوهېږم دې فایده سره هېڅ فایده نشته دی. دغه فایده چې بس مونږ هغه علما تیارو چې تش کنځلې کوي، تش جذبات یې پوهېږي، د حدیث فهم پکې نه. دا ډېر بد حال دی، ډېر بد حال. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. ډېر بالکل ذلت طرف ته، پستی طرف ته موږ روان یو، د امید کرن نشته ده. لکه څوک دا اصلاح کول نه غواړي، که څوک نه به یا یو کس یا به دوه کس چې 100 کسان یو شی ښکته راغورځوي او یو کس یې بره خېږي، دا یو به کامیاب شي؟ دی نه کامیابېږي. خو بهر کې خپله فریضه ادا کول پکار دي، ویل پکار دي چې نام اعمال کې وي دا چې ربه مونږه ستا د دین د خدمت کوشش کړې ده.
تی نمونه بس یې مه دی مختصر نوم دی مال پلار مور یو نوم یې خری بس هغه نوم کافي دی یو سړی چې زما ډېر احترام کوي مولانا دی ورسره وایي بس ټیک دغه احترام کافي دی مولوي صاحب دی ورسره وایي ټیک دی دا هر چا خپل خپل مزاج یې زه ځان سره دا نومونه په دې وجه نه چې زه دا نسبت غلط ګڼم خلک استدلال غلط کوي ذاتي حملې کوي پلار مور چې کوم نوم یې دا کافي دی بس یو سړی هغه د عاجزۍ نه دا وایي چې بھائی زه نه یم مولا زه نه پوهېږم دا عاجزي ده نه مطلب دا نه د سبق نه دی ویلی جاهل دی د هر چا خپل خپل مزاج دي ما ته کور کې ویل زه کله کله درې ورځې جوړه جامې واچوم که نه بیا یو سړي تپوس کوم ما ته یې دا ولې ته داسې کوې نه ما یې جرا ما نه تپوس کوې نه وی چې او نه مې زما دې دلته هم زړه دی زما کې کله کله څه د لویې څه غبار پیدا شي خو د هغې د ماتولو دپاره زه طریقه دا اختیاروم چې سټاپ ته لاړ شم هلته نشه لاس کې راولم کار پسې وځم یا زړې جامې واچوم دې لپاره چې زما نفس په ما راسور نه شي زه د خپل نفس اصلاح کوم د خلکو د هغې نه کم کم څیزونه اخیستي فرق پکاري المرء یقیس علی نفسه بل سړی په ځان مه قیاس کوه یو سړی دی هغه دغه کار کوي دا مطلب نه چې د هغه بچي نافرمان دی دا مطلب نه چې د هغه په خپله څوک کار نه کوي دا مطلب نه چې هغه بېعزته دی کاش چې مونږ اول د خپل ځان اصلاح وکړو ابدا بنفسک د اصلاح شروع د خپل ځان نه وکړه الله به مونږ د بل اصلاح کولی شو زما دپاره د ډېرو القابو زه قایل نه یم او زه هغه دعاګانې کوم پټ پټ چې کله چې یو مسلمان د بل مسلمان د خولې نه خپل تعریف اوري دی به څه وایي دعا دا درځي یا الله زه پناهي غواړم دا خبره نه اللهم انی اعوذ بک مما یقولون دې چې زما په باره کې څه وایي هغې نه زه پناهي غواړم وجعلني خیرا مما یظنون دې چې زما په باره کې کوم ګمان کوي نو ما د هغې نه نور هم غوره کړي او ربه کوم چې زما ګناهونه دي دی پای مه خبره د خپل نفس اصلاح دا ضروري ده که مونږه د خپل نفس اصلاح اول وکړو نو الله یې به د بل کولی شو نو بهر کې سیدنا عبدالله ابن عباس ترجمان القرآن دی رجیم پیښ نه دی ها معجم و نواهی اللفظیه یو کتاب د مختصر یو ځل پای کې دا لیکلي یا ترجمان نه دا لفظ جیم زور دی ترجمان القرآن ترجمان دین آغی ہوئی دا نہیں دا دا عبداللہ ابن عباس دے قالا شہد عندی رجال مرضیون ما سره حاضر دا سے سڑی دا سے نارینا چیزو اما دا ډیر پسندیدو ډیر غوره خلقو مرضی آغا چاہتا ہوئی چاہ غوری زتیم رضاهم و ارضاهم عندی عمر او په دې ټولو کې ارضا ته ټول نه زیات پسندیدہ زما بنی سو کو سیدنا عمر بن خطاب المتوفا 23 ہجری ذوالحجہ د وفات کې خلک یو مشهور خبره چې یکم محرم د سیدنا عمر سره تاریخ وفات د هیڅ چرته نه لیکل غلط ہی لیکل اب اردو کتابوں نے مراجع مصادر یاد ہوں مصادر 26 ذوالحجہ لکھی 23 24 25 26 دیکھیں اختلاف دے العبر نوالے تر غٹو غٹو کتابوں نے بورے اس سوک یکم محرم نشو ہو رہا زما یقین دارے څنګه نور بدعات کی نو دا بدعاتم په دې وجه کړی شوی دی دا هغه خلقو مطالبه کړی دا چې هغې د سیدنا عثمان یا د بنو امیہ ملګرتیا کوي او د سیدنا علی د هغې مخالفت کوي نواسب هغې د یکم محرم د چوټۍ حکومت نه مطالبه کړی ده هغې وایي زمونږ کال شروع کېږي د یکم محرم نه په کې زمونږ
अमीरुल-मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद शहर है। दा हिस अरबी तारीख़ की निश्त माँ बेगा लाइबर की हो दारेंगे तारीख़ुल इस्लाम के हाफिज़ ज़हबी तो सैयदना उमर वफ़ात को तो इच्छाया का मुहर्रम नहीं लिखा ता बिदात थी और डोके साबित हमशी आया रोज़ मनावल पे इस्लाम किस तरह दा मुतालबा चलो शुलाद यकम मुहर्रम तो 10 मुहर्रम पर दे बांधे तो जमुंगा उस्ताद मुहतरम रहमतुल्लाह ताला अलैह शेख सैयद अब्दुल सलाम रहमहुल्लाह अगर फरमायल दगम बेदत और दाम बेदत अरे जरूरतमंद सड़े हो दगर वज़ मनावलम बेदत 10 मुहर्रम और कई यकम मुहर्रम सोग मनावई तो दा हम बेदात इस्लाम के दे गुंजाइश निश्त है दा महज द यहूद और द नस्वारा रीस थे रीस तखल रीत थे रीत रीत रीस न है रीत रीत मने दागी पब्बद आदत के दागी इत्तिबा दा पब्बद आदत के इत्तिबा उसका बाबा वही कहना चे खलक हुई चे उसको ये खलक हुई चे मीलाद बेदात मीलाद तम खलक बेदत हुई हालदार पदे बाने मुल्ला अली क़ादरी रिसाला करे रहा ये ने द मुल्ला अली क़ारी पर रिसाला बाने बाप बेदात पर सुन्नत के बदल शेख सड़े से वेली शी नऊज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिल हलीम चू कुफ़र अज़ काबा ख़ैज़त कुजा मानद मुसलमानी ये ने दयो इलम द गुंडे न दासी किस्म आवाज़ रोज़ी जाहिलान न वसड़े से गिलोग त काबे नम चू कुफ़र ख़ुरेदल शुरू शी मुसलमानी वगम से चू कुफ़र अज़ काबा ख़ैज़त कुजा मानद मुसलमानी क्या मुसलमानी कम ज़रा उसड़े हैरान शी चियोदा से अमल चागा सहाबे किराम क़त्अन न देखड़े और ज़मुंग द पारा मेयार सहाबे किराम दी आगे दसंग सड़े मुस्तहब वेली मुस्तहब तारीफ़ सरे मा अहब्बहु सलफ़ु और द सलफ़ तारीफ़ द उलमाए अहनाफ बनी सरे तर इमाम ज़ुफ़र पूरी जी देता सलफ़ हुए खुलासा केदानी दा सोए ले जरता खुलासा केदानी दागी और शरह कदा मीर सैयद सनद मीर सैयद सनद मात्र रिश्ता रे केदानी खुलासा केदानी मीर तो पे केदा इबारत लिखल है ता जुरजानी में लिखल थी और जुरजानी इबारत न वायु द मीर सैयद सनद इबारत पेश को अगवी द अहनाफ व पनीज़ सलफ़ चेकम दे द इमाम हनीफ़ना तर इमाम ज़ुफ़र पूरी चातर काजी अबू यूसुफ पूरी हम बार के द इमाम ज़ुफ़र नरुस्तो अता चट रागड़ वाले का है कि ज़ुफ़र अजीब लिखल अजुए सर लिखल पौन एचट नौ रागड़ पे है पे गड़ा होता पास बा जे सर लिखा पेख न मारा इस्तदलाल को ज़ुफ़र दे न आल पास है पे जुए बाने पेश करो अरे तहक़ीक़ होगा तहक़ीक़ होगा ये वजह चाहे माउली का नो जे सर म्यूली को जे बाने माँ पे होगा माँ दे जाहिल है उस इन ज़ुफ़र पर नुक वाला ज़ुफ़र लिखा रहेगा ना हाँ बार के मालूमात होगा जब टुकू अब आप PDF से हम कन्वर्ट कर लेगा ऑटो समोल वाले दा सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमा पनीज़ मर्ज़ी दे टोल न पसंदीदा दे अन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिस सलाते बाद सुबह ये ऐसा मतलब है चसार रो खी नमाज बनेगी नहा अनिस सलाते बाद सलाते सुबह नहा अनिस सलाते बाद सलाते सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कड़ा द मुंस कवलना बाद सुबह द सबा द मुंस कवल नरुस्तो इन सहार फ़र्ज़ मुंस चोशो नरुस्तो व तबल मुंस न कह तरके में पूरी हत्ता तशरुक़ शम्सु तर दे पूरी चनवर खूर्श नवर खरीदो दसोई शुरूख
او دغه ټایم کې چې کوم مونځ کېږي نو هغې ته اشراق وایي او هغې ته ضحا هم وایي. صلات الضحا او صلات الاشراق دا سیم تھنگ یو څیز دی، نمونه جدا جدا دي. دا څه ټایم کېږي؟ او د فقه کتابونو دا لیکلي دي چې کله انور 1 میل یا 2 میل راوخیږي. میل او میلین، 1 میل چې شي هغه بیا 3 کیلومیټر دی، او چې 2 میله شي نو دا بیا یې 6 کیلومیټره. په دا حساب به څوک کوي د انور؟ دا فضا کې پیمایش دی. نو زمونږ چې کوم نوې محققین دي نو هغوی دا وایي چې دا کم سے کم 45 منٹ بعد د انور ختونه 1 غنټه بعد دا ټایم ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخترونو منځونه هم دغه شانتي وو. زمونږ دا خواته 8 بجې کوي که نه، 6 بجې انور ختلی دی، 8 بجې مونځ کوي. سنت مطابق ژوند ته راشه. د چا چې لاس کې اختیاري ائمه یې نه بحثونه نه کوي، اب دا وایي چې بھائی مونږ ټایم مونږ وختي متعین کو، بیا ګرمي رستو مسله جوړېږي. زمونږ خلک په ضحا چې کوم دی صلات د اضحیو والا قربانو والا مخکې کوي، بیا قربانۍ دي او ګرمي او سړی تنګي په دې بلکې هم سنت باندې عمل وکړه. یعنی هلته د دنیا دپاره په سنت عمل کوي او دا بلې طبعا رستو کړی دی. دا دواړه مخکې کول پکار دي. زه چې 2002 کې تللی وم حج له، آرام یې ما وکړه وختي ډېر وختي. نو زه چې لکه انور ختو سره ما کړو پیدل سفر هغه وخت کې کومه لار باندې چې موږ راتلو مکې مکرمې ته، خانه کعبې ته 25 منٹ فاصله به وه چې زه راورسېدم 25 منٹ کې په حرم کې مونځ شوی و د اختر. تمره خلک سنت باندې عمل کوي. بیا زمونږ خیال لا چې نه جي ټول دین مونږ کې رانوته دی، هغه خلک دین نه بالکل ناواقف دي، ته پته نشته. دا ظلم مه کوئ. د چا لاس کې چې اختیار راشي نو تدریجاً هغه سنت ته راولئ. د مباحث مه کوئ د مذاهبو چې پلاني مذهب دا دی پلاني مذهب دا دی. دا موږ ستاسو د پوهېدو لپاره کوو، عوام په دې نه پوهېږي. د سنت اجرا وکړئ. د سنت طوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من سنتي من بعد. خوشحالی دی دا خلق د پاره چې غربا دي، خلق وی دا ناشنا کارونه کوي. دا هغه خلق دی چې هغه زما هغه سنت ژوندي کی چې زمان رستو خلقو پرې ښودلي. دا سنن متروکه کې دی، دا ژوندي کول پکار دی. شرعاً یو څیز کې توسل اوس ٹھیک ده. یو خدای چې یو شی منسوخ شي، منسوخ قابل عمل نه. یو شی موضوع دی قابل عمل نه دی. یو شی چې صحیح دی منسوخ نه دی، معلول نه دی، علت پکې نشته، قابل عمل نه عمل په کوي کسی توسل نه کار واخلي. منع کړی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د منځ نه عن الصلاه بعد الصبح. عن الصلاه به کم منځي؟ دا به هغه منځ وي چې د هغې سبب نه وي. اما چې فقهي لحاظ سره تاسو ته ویل دا هغه منځ دی. که بالفرض سړی دا وایي چې د سهار مونځ چاو کو دې پسې مطلق مونځ نه کېږي، بیا یې جنازه ولګوي، ورپسې د مازدیګر مونځ پسې جنازه ولګوي. دا هر مونځ نه دی، دا هغه مونځ دی چې د هغې سبب نه وي، نفل نوافل نه کېږي. یو مونځ چې د هغې سبب موجود دی نو هغه ته کولی شي. په دې وجه د بعضې ائمو مسلک دا دی چې سړي د سهار فرض مونځ کړي دي، دی د مسجد نه بار ووت او بیا راغی بالفرض او داسې وکړو، نو دی تحیت المسجد هم کولی شي او تحیت الوضو هم کولی شي. ولې؟ سبب موجود دی. حرمینو کې په دې عمل کېږي. زمونږ د خلکو خیال دی دلته حرام وخت نه وي. پاکستانی علما ما ډېر شوق دی دا فتوا دلته حرام نه وي. څنګه حرام نه وي؟ تا ته مسلک نه معلوم.
هلته کې نفل کول حرام دي. ځان په مسله پوهه کا چونکه د نفل سبب موجود دی. دا بالکل هغه شانته را څنګه چې حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله امام ولاړی او هغه خطبه وایي یو سړی د خبرې نه کوي. خو که بالفرض دغه ټایم کې یو سړی راغی د خطبې په وخت کې حدیث کې دا شته که نشته چې فلانی راغی او کېناست رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې تا 2 رکعات کړي د هغې وینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل قم فصلی پاسه لمونځ وکړه. دته عام مخصوص منه البعض یعنی د خطبې دوران کې لمونځ نه کېږي نفل نه کېږي لیکن سبب موجود شو. سبب څه شی دی؟ دا سړی نوی راغی مسجد ته لہذا دی کولی شي. کم خلک چې هغې په حدیث نه پوهېږي نه هغې څه وایي هغې وایي لمونځ نه کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د لپاره خطبه ودرولې وه تر هغې دی خاموش و تر کومې پورې چې هغه لمونځ نه و کړی. دې جواب کې مونږ هېڅ نه وایو دا وایو چې لعنت الله علی الکاذبین دروغ مه وایه. علمي لحاظ سره خلق پوهېږه چې چونکې دې سبب موجود دی لہذا د احنافو نه علاوه د نورو ائمو مذهب دارې چې کولی شي دا توسع ده. بس ته کې وکړه که نه کې مه کوه دغه مسله نه ده. نه موږ ته ته وایو چې دی وکړه خو د مسلې نوعیت دغه نه دی. د مسلې نوعیت دغه دی چې چونکې دې سبب موجود دی لہذا د بعض ائمه په نسبت باندې دا د کراهت لاندې نه راځي. که سړی وي راځي نه بیا د هغه دا هم ثابت کړي چې او جنازه کېدی شي. دې لپاره نص پیش کړه یا که بالفرض دغه وخت کې نور تندر ونیسي انا بل تپوس نور تندر ونیسي د مازدیګر د لمونځ نه وروسته ورته مازدیګر لمونځ کړي ته به صلات کسوف کوې که به نه کوې په کوم دلیل دی؟ هسې خلک چا پورې پچموز نه کوي چې فقه باندې نه پوهېږي. سړی په حدیث نه پوهېږي په فقه څه پوهېږي. دلته سبب موجود دی چې سبب موجود شي نو صلات کسوف ته کولی شي. ولې نوی سبب دی نقطه دی کې دغه دا نقطه لیکلې ده ټولو محدثین لیکلې ده خو بالخصوص شان ورشاه کشمیر رحم الله لیکلې ده. هغه وایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مازدیګر په لمونځ پسې د ماسپښین 2 رکعتونه وکړل قضا نو معلومه شوه دا چې دې وخت کې صلاحیت د لمونځ کولو شته. دا د وخت د خرابوالي د وجې نه دي. د خرابوالي تا ته ما 3 وختونه وښول تفصیل مې ورته وکړو او دې کې یو توسع موجود ده تخصیص ضرورت نشته دی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصوصیت او چا بدا کول دا غلط دلیل ده. د وخت کې صلاحیت هم شته او په دې کې توسع هم شته. د هر هغې لمونځ دپاره چې د هغې سبب موجود شوي وي او د سحر سنت هم دغه شانتې دي د هغې سبب موجود دی. یو حال چې که ته دا وایې چې دا کنورټ شو څه شي ته نفلو ته موږ به وایو دلیل څه ده. اصل جګړه دی کې دغه ځای ده چې دا دی کنورټ کې وي دا اوس شو څه شی شو دا نوافل شو. چې کله نوافل شو نو د فرض لمونځ نه وروسته نفل نه کېږي بیا د سحر. خو دا توسع ده توسع نه فایده اخیستی شي تر دې پورې چې د انور شروق وشي نور خور شي. شروق اشراق معنی خورېدل و بعد العصر او د مازدیګر د فرض لمونځ نه وروستو چا چې ګوره دا باندې خلک په دې نه پوهېږي. جومات کې لمونځ وشي که نه ته بار لړ شي یو سړی راشي هغه د مازدیګر لمونځ نه یې کړی دا نفل نه کوي خپل فرض لمونځ نه مخکې نفل نه کوي. ولې لمونځ شوی دی جي ستا خو نه دی شوی یعنې خو چې چا کړی د هغې مسله ده تا خو لا لمونځ نه دی کړی او تا سره ټایم وسیع دی نو 2 رکعات دې مخکې وکړه ورپسې فرض وکړه. دومره غلط طریقې سره علما لګیا دي. دا ما په خپلو غوږونو اورېدلي د علامه فهامه نښه چې جی جماعت کې فرض لمونځ شو بیا ته نفل نشي کولی. داسې خبر نه چې تا فرض لمونځ کړي د مازدیګر نه بیا نفل نه کېږي. یو سړی دی د هغه نه د سحر لمونځ وشي فرض امام ته لمونځ وکړو دی چې راشي دی به تش فرض کوي که نه سنت به ورسره کوي سنت به کوي ورسره. ولې به کوي ځکه چې د سحر لمونځ نه دی کړی
د مسلې نوعیت دغی و بعد العصر حتی تغرب او د مغرب نرستو د مازیګر نرستو تر دې پورې تغربا چې هغه ډوب شي یعنی تر ماښامه پورې نور ډوبېدو پورې مونځ نه کېږي چې نور ډوب شي نو بیا مونځ کېږي که نه کېږي چې نور ډوب شي نو بیا مونځ کېږي نو قبل المغرب رکعتین به کېدی شي که به نه شي کېدی یو سړی وي نه کېږي دلیل د نه کېدو څه دلیل د نه کېدو دلیل بعضې هوښیارانو دا ورکړی دی چې ما غټ صحابه نه یې لیدلي چې دا عمل یې کوو دا دلیل دی صحابی او کارو کا یا ونو کو صریح حدیث موجود ہے صلو قبل المغرب رکعتین صلو قبل المغرب رکعتین صلو قبل المغرب رکعتین لمن شاء ماخام د مونځ نه مخکې دوه رکعاته کوئ دوه رکعاته کوئ په درېیم ځل یې وفرمایل ته چا چې خوښوي ودکړي استحباب قول دی د منع څه دلیل دی منع دلیل غواړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صریح حدیث موجود ده او بل الله صحیح مسلم هغه حدیث سره وسکے چې پای کې راځي چې د نورو جماعتونو خلق برالل او دومره کثرت سره وا صحابه کرام د اموز کو چې د بار سړی په دې دوکه کېده چې رګندې مونږ شوی دی هغه معتزله دي کنه عقل څغلي بیا د بار نه چې راتل دا صحابو که صحابه نو پته دا ولګي ډېر صحابه ته پته نه د بار نه چې کوم خلک راځي او د هغې خیال دی کنه معتزله کار سره یهودو غوندې خپل ذهن ځغلول قرآن یو خبره کړې ده چې من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا د دې یهودیانو سره استدلال کړو ان الله فقیر ونحن اغنیاء دا کوم خلک چې نن عقل جنګي خپل پدې کې او یهودیانو کې څه فرق دی الله قرض غواړي د دې نه کې اوسره دا استدلال کوي چې الله غریب شه دی موږ نه قرض غواړي اچھا ذهني د نصوص او مقابله کې خپل عقل نه پیش کوي خلک نص چې کله موجود شه بس ارسه کېده دا مرض د خلکو کې دا مرض ما پیدا کوي نه نص چې راغې واقعي صحیح دی غیر منسوخ دی پای کې څه علت خفي نشته دی قابل عمل نه او دا حدیث چې کوم وایو او دا حدیث صحیح مسلم کې وګوره دی امام بخاری خو خپل جواب کړی دی خو دا حدیث صحیح مسلم کې موجود دی کتاب صلاۃ المسافرین وقصرها کے حدیث نمبر باب الاوقات التي نہا عن الصلاۃ فیہا پے کے حدیث نمبر 286 حدثنا داود بن رشید و اسماعیل بن سالم جميعا عن حشیم قال داود حدثنا حشیم اخبرنا منصور عن قتادہ قال اخبرنا ابو العالیہ عن ابن عباس قتادہ سوئی اخبرنا ابو العالیہ تدلیس یہ ختم شو عن ابن عباس قال سمعت غیر واحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منهم عمر بن الخطاب حالتا کیا ہو رہا اگوی شہد عندی رجال مرضیون وارضاهم عندی عمر صحیح بخاری حدیث سر ہے شہد عندی رجال مرضیون پسندیدہ خلقو دا سوک دی پسندیدہ سمعت غیر واحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس پر نظر کے صحابہ سے دی مرضیون خودم خلق دن رضا کی چنجی پکے گو رہا چه خلافت ملوکیت کے سنگا بدل شو و داروانے جید چاہو دادا معاویہ و عثمانو اگی دادا کارنوکلن نو خلافت ملوکیت کی بدل شو شاباش ملوکیت ناکار چیز دیں طالوتم یو ملکو داودم ملکو سلیمانم ملکو اخپل انعام د چانا غسته دی شاہ فیصل ایوارڈ شاہ فیصل ملک نو جلالت الملک ملوکیت دومره ناکاره چیز دی چې یو خوا هغه نه انعام اخلي بل خوا صحابه له تړلګي ټول موږ ته یو له خپه خپه نه سړی یعنی صحابه کرام مرضیون دي اب یو کس
خبره لیکلې وه چې تجلیات صحابه کې دا را کمال دی. نو بارې چې مهرباني وکړه د هغې 264 صفحه وګوره، د هغې نه وروسته بیا ته خپل رایې ښکاره کړه. نو ما ته یې ولیکل چې نه ته ما ته را صفحه وښیه، زه پوه شم ته څه کتلي نه دي که نه، دا بس هوایي لګیا دی. بیا وروسته خو معذرت هم وکړه، نه پوهېږم چې من هوه څوک دی، خو زه حیران شوم په دې باندې چې دا بیچارهګان هېڅ څیز نه دی خبر. 264 دی یا 462 دو صفحو کې یو صفحه ده. په دغې صفحه کې عامر عثماني صاحب د مولانا مودودي د هغې غلطۍ تایید کوي کوم چې هغه د یونس علیه السلام په باره کې کړې ده او بیا پرېښې ده. نو عامر عثماني زرخرید دی که نه دی؟ یعنی یونس علیہ السلام په باره کې چې مولانا سے لیکلی په تفهیم القرآن کې نو هغه اوس نه ملاویږي پای کې. د سره تفهیم زړه نسخه ده، نو هغه عبارت یې لیکلی او د هغې تایید پیش کوي، او تایید دا دی چې قرآن په خپل هغه ته وایي چې یونس علیہ السلام نه کوتاهي شوې وه ظالمین، انی کنتو من الظالمین. دومره زرخرید غلام بدالی دی. زمونږ خفګان هغې خلکو په شان نه دی چې هغه بې ځایه خفه کېږي، زمونږ خفګان صحیح ځای باندې دی. د دې نه یو 10 صفحې مخکې لیکلي دي چې قرآن په خپله ولید ته فاسق ویلی دي. قرآن کې د څوک د ولید نوم وښیي نو ټیک ده، دا جانبدارۍ کې کېږي دا څیزونه. زمونږ ذهن هغه نه دی کوم چې عام خلک وایي، مونږ صرف دا وایو چې بھائی صحابه کرامو په باره کې د کم احتیاط ضرورت و ادا نه دی کړی. صحابہ کرام دا کم چې عبداللہ ابن عباس فرمائی سمیتو غیر واحد من اصحاب رسول اللہ وسلم، دا اصل کې الته صحیح بخاری کې سے وی عندي رجال مرضیون، دا دغه صحابه دي. بعض خبره مناسب نه مونږه کو دا پوهې دپاره ډېر زور شور سره لګیایي چې دا جی عربو دله دومره ترجیح ورکړې ده، دی کړي دي دی کړي دي، د هغې لږ حقیقت هم وګوري خلک. کله چې دې تکفیری ذهن نه و نه هغې دغه ذهن و، خیال ساته هغې. لیکن کله چې هغې ته واضح شو البانی په ذریعه باندې او د نورو خلکو په ذریعه چې دا خو تکفیریان دي او دی بالکل هغه کار کوي کوم چې روافظ کوي، دی اوس هلته نوموالي ځکه نه اوس نشي اغوستی. اخوانیانو د ختمېدو وجه هم دا ده، قطب په خپلو کتابونو کې چې څه لیکلي دي دومره مولانا مودودي نه لیکلي. حسن البنا چې د صحابو څومره دشمن دی دومره مولانا مودودي نه لیکلي. دا حقایق دي، دا ذهن کې واچوئ، کتابونه وګورئ. قطب خو دومره غلطي کړې ده چې هغه دا وایي چې عثمان ته په کومه زمانه کې خلافت ملو شو نه کې د خلافت اهلیت نه و، بوډا شوی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تاسې پیشن گویي کوله دروغجن چې که تا ته د خلافت قمیص در واغوستی شي ته به یې وباسې نه. د صادق او مصدوق خبره صحیح ده او که د قطب خبره صحیح ده. دا جذباتي خبرې نه دي، خلک جذباتو کې بهیږي، زمونږ باره کې هم دا خیال ساتي. زمونږ دغه وجه نه ده، د چا چې دغه وجه یې د خپل اصلاح وکړي. زمونږ حقیقي ځای باندې خفګان دی چې د خلافت ملوکیت ته اول خدای چې اسلام کې آیا خلافت دی؟ د دې لپاره حجت الله وګورئ، د ابن خلدون کتابونه وګورئ. اسلام کې نظام شورایی دی، اسلام نظام شورائیت دی. ملوکیت دومره خراب چیز نه دی، مطلق العنانی خراب چیز ده. ستا په خیال د پاکستان جمهوری سلطنت ښه دی او که نه د سعودیانو یا نورو خلکو دا ملوکیت ښه دی نه؟ دیني لحاظ سره کوم یو غوره؟ په جمهوریت کې ټول نه لوی نقصان دی چې هر سړی پکې خپله باخال وځي، او په دغې ملکونو کې د قرآن و سنت نه بار نشي تللی. دلته کې ستا په تاریخ بېشک په کتاب کې لیکلي ده چې هېڅ یو قانون به د قرآن و سنت خلاف نه جوړېږي، دا آئین کې شته. خو که یو سړی دا ولیکي په کتاب کې چې د الله نه سوا د بل د نوم منښته کله په الله اکبر باندې حلاله کړی شي نو دا حلاله ده. دا حلاله قرآن دې ته حلاله وایي؟
पाकिस्तान के ऊपर तफसीरों के खलक दाली की तफसीर नईमुद्दीन मुरादाबादी की गाली की दा जमहूरियत खरे कना आगा मुलूकियत खरे गपे म लगा वेदा से बार के दाऊ समय तो गैर वाहिद मिन अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनहुम उमर इब्नुल खत्ताब व कान अहब्बहुम इलैया अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिस सलाति बादल फज्र उमा का मतन दे कमचे अलतवायु अवम दक शांते सुनन नसाई के इमाम नसाई रहमहुल्लाह हदीस नकल कर रहे हदीस नंबर 562 हदीस 562 अखबरना अहमद बिन मनी क़ाल हद्दसना हुशैम क़ाल अंबाना मंसूर अन क़तादा क़ाल हद्दसना अबुल आलिया हदीस राग ना द अबुल आलिया और द क़तादा पमेंस की चिकम द तदलीस इश्तिबावा और दे दो असानी दूसरा इश्तिबा ख़त्म शो हन इब्न अब्बास क़ाल समिअतु गैर वाहिद मिन अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनहुम उमर व कान मिन अहब्बिहिम इलैया अन्ना रसूलल्लाह क़ाल नहा अनिस सलाति बादल फज्र हत्ता ततलुअ अश-शम्स बार कैफ दा हदीस मौसूलन मौजूद है और पे के इश्तिबाह दो इनक़ता निश्तरे या तदलीस निश्तरे हदीस मतलब सरे दाकम इबारत चीज़ों दादल दगे इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह लिखल खुद ताता ओरिजिनल सोर्स नवेम यानी द सही मुस्लिम द शरह है ना चमुंग गए तो शरह सही मुस्लिम वायु मैं सी द किताब नुमदे अल मिनहाज शरह सहीह मुस्लिम बिन अल हज्जाज अल मिनहाज शरह सहीह मुस्लिम बिन अल हज्जाज शर सही मुस्लिम वदा पिज़म शपगम दिल द्वारा यौ देरी सफ़े यौ दी सफ़ा 251 अजमाअतिल उम्मतु अला कराहति सलातिन ला सबब लहा फ़ी हाज़िल औक़ात अला सबब बौस्ता पगारी इजमा पस शिशेला यौ दास मुंस दागे सबब नहीं ना मकरूह है अजमुंगा चिका मसले चलेगी दागे सबब शता कनिश्ता तान न कही खलक पे गौर चारा न वर गई तंजुन ख़न न कही जान पखपलम खबर पोएगी और दबल लपोए ओलम कोशिश की अजमाअतिल उम्मतु अला कराहति सलातिन ला सबब लहा फ़ी हाज़िल औक़ात पदे औक़ातों के च सबब ही नहीं बिला सबब और दागे पकराहत बाने सरा इजमा उस आगा टोल मुंजुने च दागे सबब शता नागरा कागद कुसूफ़ी कागद जनाजे मुंजवी कागज क़ज़ा मुंजवी कागज सुनत मुअक्कद मुंजवी दे वक्त कवली कागा सजदे तिलावत भी कागा तहियतुल वज़ूवी कागा तहियतुल मस्जिद भी तवस्सो दे तो वही तुम तवस्सो रालो बदी वत्तफ़क़ू अला जवाज़िल फ़राइज़िल मुअद्दात फ़ीहा टोल पदे मुत्तफ़िक़ दी च दे टाइम के फ़र्ज़ मुंज़ के देश माजीगर मुंज़ ताओ को फ़र्ज़ मुंज़ और पसे क़ज़ा को लिश फ़राइज़ के इख्तिलाफ़ निश्त इख्तिलाफ़ दे नवाफ़िल वख्तलफ़ू फ़िन नवाफ़िल लती लहा सबबुन कसलात तहियतिल मस्जिद इख्तिलाफ़ बाग नवाफ़िलों के लिए चदागे सबब दे लेकिन तहियतुल मस्जिद सुजूद तिलावत नारंग शुक्र सलातुल ईद कुसूफ़ वफ़ी सलातिल जनाइज़ जनाजा व क़ज़ाइल फ़वाइद और क़ज़ा द फ़वाइद होगी व मज़हब शाफ़ी व ताइफ़तुन जवाज़ ज़ालिका बिला कराह इमाम शाफ़ी और दियावी लो एडले दा मज़हब दे च दा बिला कराहत दार से जायज़ थी सबब मौजूद दे बिला कराहत जायज़ थी तो ज़्यादा न ज़्यादा हुआ है ज़मुंग इमाम मज़हब नगर ठीक ना तो वसुकदा ना भाई बताते हुए बल बर्दाश्त का तो बल बर्दाश्त का ना व मज़हब अबी हनीफ़ता व आखरीन अन्नहु दाखिलुन फ़िन नही लिउमूमिल हदीस द इमाम अबू हनीफ़ा मज़हब और द नूर मज़हब दारे
چې دا په عموم د احادیثو د نهي کې داخل دي، یعنی هیڅ نوافل هم نه کېږي، کوم ته چې نفل مونځ وي نه به نه کېږي. استدلال د څه شي اوس؟ استدلال د سبب او د غیر سبب. واحتج الشافعي وموافقه بأنه ثبت ان النبي صلی الله علیه وسلم قضا سنت الظهر بعد العصر. لیکن دو روایتونه دي. یو هغه روایت دی کوم چې د سیدة عائشہ ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با جمعات کې د مازدیګر منځو کنه بیا براته او زما کور کې به 2 رکعات کول، هغه دایمي عمل و. جدا ده زمونږ ځای باس روایت جدا ده. اخو د رسول هغه دا روایت کوم چې دی لګي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپخین فرض وکړل، بیا ایثار شو، دومره ایثار شه بار نه قوافل راغلو چې د مازدیګر مونځ یو کو، مازدیګر د مونځ رستو لړ سیدہ میمونه کرا او الته کې 2 رکعات مونځ کو. هغه تاسو کې یا رسول الله دا سمونځ دی؟ هغه فرمایل دا غ 2 سنت دي چې زته مشغول شوم. دغه یادی چې امام شافعی رحمه الله دا غ مرګري دا وایي چې کول بګار دي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غنا قضا شیو سنت د ماسپخین ناغه دا کړو بعد العصر نمازیګر نرستو. وهذا صریح فی قضاء السنت الفائته. دا عبارت ما لیکل ده مکاتیب کې دا تاسو لسته شیخ. دا صریح ده په دې باب کې چې سنت د چانه فوت شوی نا سنت دې سګي کول شي. زیات نه زیات به تداوی چې د احناف مذهب نه مونږ هم وای نه، مونږ دغه مې د امام رحمه الله مذهب، لیکن دې کې توسع دا فقهي اختلاف شته به دې کې یو سړی په دې کې تاسو سره اختلاف وساته ناغه نه د مذهب نوځي او ناغه کافر کیږي. پرداشه اوس کله چې قضا کولی شي نو فل حاضرۃ اولا، کم حاضر سنت چی نه په طریق اولا کولی شي. دارنګي والفریضۃ المقضیۃ اولا، کم منځ چې فرض دی او قضا شی په طریق اولا کولی شي. بار کې حدیث کې دغه اختلاف موجود دی چې آیا نوافل کولی شو کو نشو کولی. نو دا قاعده خو معلوم شوه چې یو منځ دا سره چې داغه سبب موجود شو ناغه منځ کې دی شي. نو صلات کسوف خو بغیر راغی، جنازه پکې هم راغی، خو آیا تحیت المسجد دارنګه تحیت الوضو سجده تلاوت او دارنګه قضا شوی سنت دا کولی شي کنه شي کولی. نو اختلاف په دغه مسله کې راغی. ته حدیث د عموم نه خدا معلومی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وکړل نو مطلب دا دی چې قضا مز کله سنت نه کنول کېږي نوافل ته. دا به دلیل غواړي چې کله دا نفل نه دي نو لہذا دا خبره 100% صحیح ده چې دا هلته کېدی شي او بیا په هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریري حدیث موجود دی. که چا دا هغه ضعیف ښکاري د ضعف وجه ما لیکلې ده. د ضعف وجه دا ده چې د ابو هریره رضی الله عنه باندې دا روایت موقوف دی، په دې باندې چیلنج هم دی چې که چا دا صحیح ثابت کړو موږ به انعام ورکو. دا قسمه دعوې علما ولا خوند نه ورکوي. علمي غلطۍ هر چا نه کېږي، ما نه هم کېږي، د بل نه هم کېږي، بل نه کېږي. د سیدنا ابو هریره د روایت کې هېڅ کمی نشته دی، ما سوا د دې نه چې د هغه بعضې شاګردان د هغه باندې موقوف بیانوي او بعضې مرفوع بیانوي. د هغه 2 شاګردان دا مرفوع بیانوي، هغه دواړه شاګردان ثقه دي او اصول حدیث کې قاعده ده چې د ثقه زیادت اضافه دا قابل قبول ده. دې کې څه ده خبره به دې کې څه جنگ چل خو موږ نه راځي. دلیل موږ دغه پیش کړی دی، لیکل هم دغه بل دا چې د هغې نه ما اول لیکي دا خط وګوره. لومبنۍ جمله زما دا ده چې په دې کې زما تحقیق دغه دی، خدا چونکې فرعي مسله ده لہذا په دې کې د تشدد اختیارولو موډ کې زه نه یم. دا دلایل دي د جواز که ستا غلی سکین او عمل پې وکړه، اګه ستا غلی نه سکین په بل عمل وکړه. دې کې څه دي؟ دې کې ما څه داسې خبره نه لیکلې چې پای کې یا څه پابندي راغلي یا چېرته سخت جمله پکې راغلي.
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दगा पाबंदी लगोला और पस हदीस चूँकि मतन आगा दे आगा मोया हद्दसना मुसद्ददुन क़ाल हद्दसनी यहया अन शुअबा अन क़तादा समिअतु अबल आलिया अन इब्न अब्बास क़ाल हद्दसनी नासुम बिहाज़ा अबुल आलिया अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ना वही च माता हदीस बयान कर डेर शे खलको बिहाज़ा दा मखकने हदीस दा मतन बयान को ना कम नास्ती वो दलता कि इब्न हजर अस्क़लानी लिखली थी माँ डेरो को खुदा सड़े माँ मुंत दे लिखी चे दा कम रिजाल ली चलागीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास दास रिवायत अखली हद्दसनी ना सुन का ना बेहाजा दा कम रिजाल ली सूख थी इब्न हजर लिखी यो सड़े दे आगे चे कम दे दलता कि दा जुरअत करे तजासरा वज़ामा अन्नहुम मस्कूरूना फ़ीहा इंदा क़ौल मुसन्निफ़ा यो सड़ी दा तजासुर करे दा जुरअत करे और नमूने लिखली दिख न दे हुई माता वैस पद निश्तरे चदा नमूना दर रकम देना बस्ती यानी दे सहाबे किराम तफसील इच्छा तने मालूम चदा कम कम सहाब दी च सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तागीना दा हदीस अखली हद्दसना मुसद्ददुन क़ाल हद्दसना यहया इब्न सईद दा यहया इब्न सईद अल-क़त्तान यहया इब्न सईद अल-क़त्तान तर इमाम बुखारी उस्ताज़ुल उस्ताज़ देखना उस्ताज़ो उस्ताज़ुल उस्ताज़ उस्ताज़ो उस्ताज़ुल उस्ताज़ दादा उस्ताज़ से औरत दादा उस्ताज़ अन हिशाम क़ाल अख़बरनी अबी अगई माता हदी खबर रागलो जमा प्लारे सोग दे उरवा बिन ज़ुबैर अल-मुतवफ़ा 144 हिजरी क़ाल अख़बरनी इब्न उमर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइलू ला तहर्रौ तहर्री से तो कोशिश मगवे दखपुल मुंजुन द पारा तुलुआ शम्स तनवर दखतो मुंज मरा मरस्तो गए नन सभा सार मुंजो कहने पता पड़ता लगे जमातुन हो गया तमास ज़माना के तुत करी दतलम जो जुमात के सार मुंज मागाओ अब मोरी से तमा जानवर खुराकी चिदमे हम सलाम है तो जानवर खदलो ये खला के नाराज़ी मैं आवाज़ उधरेगा दाव से मसला ना खला के नाराज़ी तो खल को दूर कि आवाज़ उधरेगा जहर माने मुंज का कसोकराल दर पसे बहुत रहेगी कसोकराल दा होता ना मतलब जितना मुंज हराम के जान हराम नहीं पनवर खदो के मुंज की दखल को तकड़ा वाले उस तो शखा रोजा के बाद पेशमनी पसे 15 मिनट और उस तो मुंज के दा बांग 15 मिनट आपस पे मुंज शोरों को त्यारे के बे शोरों को त्यारे के बे ख़त्म को ये मुंगा पहदीस अमल को वो सब इसो अमल के ये ओलस में आशे सुन्नत खिलाफ कई और यो चेकी हम द सुन्नत खिलाफ दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दायमी दाने निकली चे त्यारे की शुरू करी त्यारे के ख़त्म करी त्यारे के वे शोरों का दायमी अमलदार है और ख़त्म हो गए परणा के मसला दे माफ़ी की ये तखपल तबीयत सुन्नत न मनल हुए तखपल तबीयत सुन्नत थी और रोजा के वे इंतज़ार का इमाम उस्ताद देरा पारा च मुक्तदियान डोड़े उखरे खो के देर होते करते हुए 3 घंटे इंतज़ार होगा जी टाइम ख़राबी मकरू की म्याश मख के जरे स्पेमो पर बाजार मोड़ कर रत ले व शल मिनट व लेट रत ले खैर ने दा गलती तो उलमा होता उनका 3 मिनट गैप साधु का अख्तरी होगा शोकदरी होगा हो जाए काल जोर अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक इस मसला में जोड़ेंगे कसो मुंज की यूँ गई कहना गई नहीं गई और कम से कम द सुन्नत मुताबिक अमलुश तलाश म कवे तहरी म कवे दखपल मुंज द पारा तुलुए शम्स वला गुरूबहा और न दागे द गुरूब और पसे हदीस हम दगा शान दे वक़ाल हद्दसनी इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तला हाजिब शम्स कराचे राहतुन किशी दनवर स्तरगा हाजिब रूज़ा का ना अनवर राहतुन किशी
फ़ाखिर الصلاة नमूज़ रस्तो के नवर ख़तो के मुझ में गए हत्ता तरतफ़िअ तर दे चदा रोखी हत्ता तरतफ़िअ वइज़ा गाब हाजिब शम्स और चिकला गायब शी हाजिब द शम्स फ़ाखिर الصلاة नमूज़ रस्तो के हत्ता तगीबा तर दे चदा गायब शी अगर दो औक़ात पके मरा उस्तल नूर अगर ये पाते बदरवाज़ा निस्फ़ नहार वाला पाते शो अगर नूर दो हराम पके मराल अनवर ख़तो के अनवर पर वदो के मुंज नकी देखिए आखिरी जुमला वसल खबर वाली ताबाहु अब्दा दा अब्दा बिन सुलेमान अल-किलाबी अल-कूफ़ी देख तो द वफ़ात शेर 187 हिजरी की ताबाहु समाना ताबा यहया इब्न सईद मुताबात करे द यहया इब्न सईद चा आबदा बिन सुलेमान यानी आबदा बिन सुलेमान हम दा हदीस पेश करे द हिशाम न बारदा मतलब ताबाहु द यहया इब्न सईद इत्तिबा करे दा मरगरत्या करे दा पैरोकारी करे दा चाकरी करे दा चा आबदा बिन सुलेमान अल-किलाबी संगचे यहया इब्न सईद दा हदीस द हिशाम न नकल कर दे बिन उरवाना तो दारेंगे आबदा बिन सुलेमान अल-किलाबी अल-कूफ़ी हम दा हदीस द हिशाम बिन उरवाना नकल कर दे बस नंदा डेर दे अक़ूलु क़ौली हाज़ा इलत कले में ले रोड़ा गंचे उसके